some ecological adaptations of Karabade Chetu, maximum Chetu, very peculiar Karabade Chetu, what are my examples? So we'll see something about why it is dominant here. In fact, it is predominant. So before you look at as man said that some interest all science with and I give some slides about it. First, science means to know. Rigorous, simple things science means rigorous things should be important. It's a Latin word. Something you have to uncover the truth. Why? Comes from why the question in Hindu Chepila Aku once summer into so why this plant has a white flower, why bees are coming onto this flower around in the morning. So these small observations questions, that is science. That means the first and foremost is especially my environmental science important మన నేచర్ చూసినప్పుడు ఈ నేచర్లో ఎందుకు ఇట్లాంటి ప్యాటర్న్స్ ఆర్ ఆ ప్యాటర్న్ గురించి ఎందుకు అని తెలుసుకోవడమే ఫస్ట్ స్టెప్ యూ హ్యావ్ టు దెన్ ద మెయిన్ పర్పస్ అబ్జర్వేషన్ ఈ అబ్జర్వేషన్స్ ఇలా వచ్చినప్పుడు దానికి లాజికల్గా మనము ఒక ఇన్ఫరెన్స్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేయాలి కమ్స్ ఫ్రమ్ రైట్ ఫ్రమ్ దిస్ సో వైట్ ఫ్లవర్స్ ఉన్న దానికి ఇన్సెక్ట్స్ వస్తున్నాయి బ్లూ కలర్ ఫ్లవర్కి బటర్ఫ్లైస్ వస్తున్నాయి ఎందుకు ఇట్లా ఉంది అనే ఒక ప్యాటర్న్ మనం అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు దానికి ఒక లాజికల్ కన్క్లూషన్ కానీ లాజికల్ ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ యూ సీ an observation try to have pattern inside it then try to give the logical inference then first and foremost things ఇంకొక సెకండ్ స్టెప్ వస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ సైన్స్ ఆల్వేస్ ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ మనం ఏదో ఆలోచించి చెప్తాం కదా it should be straight away from the evidence based then evidence ఎక్కడ నుంచి రావచ్చు మనకి certainly it is the kind of data you generate either through survey method, either through observation method, either through experimental method. So first and foremost science మొదటి స్టెప్ ఏంటి అంటే చూసిన తర్వాత దానిలో ప్యాటర్న్స్ గురించి క్వశ్చన్స్ వేసుకోవాలి క్వశ్చన్స్ వేసుకున్న దానికి ఒక లాజికల్ ఇన్ఫరెన్స్ దట్ ఈస్ దట్ ఇండక్షన్ సో వాట్ ఎవర్ గ్రేటర్ అచీవ్మెంట్స్ దట్ హస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద సైన్స్ రైట్ ఫ్రమ్ క్యాన్సర్ తీసుకోవచ్చు దాని మెడిసిన్ తీసుకోవచ్చు ఫిజిక్స్ తీసుకోవచ్చు but all those that can be generalized into these two. What is that? The deduction method and the induction method. But right from that, the main purpose is observations. The observations means first one deductive method తీసుకుంటే theory నుంచి మనము we try to some kind of prediction. So for example, if you take a theory of evolution on Darwin. So first and foremost, my ecology డార్విన్ వేసిన ప్రశ్న ఇంకా దానికోసం ఆన్సర్ ఎదుగుతూనే ఉంది why the basic definition of ecology also comes like that why certain plants are dominant in certain areas why certain organisms are dominant in area answers unravel చేస్తూనే ఉన్న అప్పటి నుంచి 18th century 19th century 20th century still the question raised by Charles Darwin is still pertinent ఇంకా ఆ ecological question కి ఇంకా reason different aspects నుంచి ట్రై చేస్తున్నాం this is the deduction method then for example నేనేం తీసుకున్నాను ఇక్కడ ఎట్లా ఆలోచించవచ్చు అంటే మనం ఆలోచిస్తాం కొడితే బాగా పిల్లల్ని బాగా కొడితే బాగా చదువు వస్తుందా లేకపోతే వాళ్ళని ప్రైజ్ చేస్తే బాగా క్వశ్చన్ ఎలా వస్తుందా నేను ఒక థియరీ నేను పెట్టుకుంటే దానికి అనుగుణంగా మీరు డేటా జనరేట్ దానికి అనుగుణంగా మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్ క్రియేట్ చేయాలి సో ఇన్ దిస్ ఫ్యాషన్ యూ విల్ హ్యావ్ దిస్ డిడక్షన్ then the second method is your from the general you will get this one it means from specific reason to the general theories this one this means from somehow observations this one so basic ఇక్కడ statistics తీసుకుంటారంటే హార్డ్ డిస్కస్ తీసుకుంటే it will be more for the men rather than in comparison to the women so ఈ యొక్క జనరల్ అబ్జర్వేషన్స్ డేటా నుంచి తీసుకొని దీనికి you have come for a theory that means you have come from this one and it has led to that the hormones are the main reason so దాని నుంచి రీసెర్చ్ జరగడం మొదలైంది so basic two ways of science you have to apply but the question is why and for that why you have observations so ఇది మీకు
abstractగా అనిపించవచ్చు, but this is the way you have to think. This is the way you have to think. That means మీరు నేచర్ చూసిన టెక్స్ట్ బుక్ చదివినా కూడా బిఎస్సీ లెవెల్ నుంచే ఆ ఫిగర్ ఎట్లుంది, సో వై ఎక్స్ యాక్సిస్లో ఏం పెట్టాడు, వై యాక్సిస్లో ఏం పెట్టినారు, ఆ ఫిగర్ ఎందుకు ఇట్లా వేసినారు అని మెల్లగా నేను ప్రశ్న వేసుకొని స్టార్ట్ చేస్తే దెన్ దట్ సైంటిఫిక్ థింకింగ్ విల్ impart it. Then especially coming to our studies, environment studies, we try to give some, ఒక దగ్గర ఫైర్ వచ్చింది, ఇంకొక దగ్గర ఫైర్ లేదు. Within 3 months of time, what are the new seedlings happen? So fire dominated ఏరియాలో కొత్త సీడ్లింగ్స్ ఏమి వచ్చినాయి, ఫైర్ లేని చోట కొత్త సీడ్లింగ్స్ ఏమి వచ్చినాయి. సో నేచర్ హ్యాస్ డన్ సంథింగ్, a control versus an experiment. So in ecological aspect of environmental science, we try to see this pattern. సో నేచరే కొంచెం మా కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ రిలేషన్షిప్ చూపించింది. whereas typical biotechnology or these ones, their rigor comes from through experimental studies. సో ఇండ్యూసర్ అంటే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసే మీరు అవ్వచ్చు, ఎవరన్నా అవ్వచ్చు, దాన్ని కంట్రోల్గా పెట్టుకొని యూ విల్ ట్రై టు హ్యావ్ ది కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ రిలేషన్షిప్. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ హ్యాస్ టు బి డన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెంపరేచర్ పెరిగితే ప్రోటీన్ యాక్టివిటీ ఏమవుతుంది, ఎంతవరకు మనం పెరగచ్చు, ఎంతవరకు మనం టెంపరేచర్ రైజ్ చేయవచ్చు, ఇంత ప్రశ్నలు వేసుకుని మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న స్మాల్ డయాగ్రామ్లోనే యూ కెన్ మూవ్ అహెడ్. And I won't go to the definition from this one, but one of the major definitions is the scientific study of the interactions that determine the distribution and abundance of organisms. So, ఎందుకంటే నేచర్ సెంటర్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి I have given this definition, but still small question. Penguins అక్కడే ఉన్నాయి, ఎలిఫెంట్స్ డామినెంట్గా ఎందుకు పర్టికులర్ సవార్నాస్లో ఉన్నాయి, జిరాఫీస్ ఎందుకు డామినెంట్గా సవార్నాస్లో ఉన్నాయి. So these small questions, the answer is the ecological science. As a great science, ecology we have to get the data. Data either by experiments or by observation. So like any science, ecology also uses some methods of science of how you see the data, how you see the data and how you question the data. But when we use this statistics, మనకి ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా డేటా మనం జనరేట్ చేసినప్పుడు సమ్ లెవెల్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ని వాడాలి. బట్ ఇట్ ఎసెన్షియల్లీ గివ్స్ నువ్వు ఇంత కష్టపడి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి డేటా తీసుకొని రిజల్ట్స్ ఇస్తున్నాం, ఆ రిజల్ట్స్ మీద కాన్ఫిడెన్స్ చూపించగలిగే ఒకే ఒక సైన్స్ ఏంటంటే స్టాటిస్టిక్స్. దట్ మీన్స్ at 95% confidence level that you are saying that yes, ఇది జరుగుతుంది, అది conclusion. ఆ conclusion ని statistics ఏం చేస్తుంది, it gives a confidence. సో మెల్లగా ఆ డేటాని conclusion ఇచ్చిందా కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వడమే that is the science. The first and foremost, as I repeat, the first thing I have is to write the question and to take state. The statement name will be done, you know. What is the probable answer to the question? What is that hypothesis? Oh, ఇది జరగచ్చు, ఇది అవ్వచ్చు అనే probable answer hypothesis. సో మనకు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఈ హైపోథెసిస్ ని ఏం చేయాలి, రిజెక్ట్ అన్నా చేయాలి, యాక్సెప్ట్ అన్నా చేయాలి. బట్ సైన్స్ లో ఏంటంటే ఈ హైపోథెసిస్ ని మనము రిజెక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాము. ఏం చేయడానికి ట్రై చేస్తామో, ఒకవేళ చేయలేకపోతే అది నిజం. దిస్ ఇస్ ద వే యు హావ్ టు మూవ్. దట్ మీన్స్ నేచర్ లో చూసిన దానికి ఒక స్టేట్మెంట్ పెడతావు. ఆ స్టేట్మెంట్ ఏమన్నాము, హైపోథెసిస్ అన్నాము. హైపోథెసిస్ ట్రై టు రిజెక్ట్. ఏం చేయాలని చేస్తాము, రిజెక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాము. చేయలేకపోతే యాక్సెప్ట్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ ద వే దిస్ వన్. సో ద సైన్స్ మూవ్స్ అహెడ్ బై పుట్టింగ్ ఎ స్టేట్మెంట్ కాల్డ్ యాస్ హైపోథెసిస్. We nullify it, we call it as a null hypothesis. We try to reject it, this one. ఆ రిజెక్ట్ చేసిన క్రమంలో తప్పులు జరగవచ్చు. We want to minimize these errors. That's why we keep 95%. That means మీరు చూసిన మీకు వచ్చిన రిజల్ట్స్ ద్వారా, మీకు వచ్చిన కంక్లూజన్ ద్వారా అదే
కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తే 100 టైమ్స్ రిపీట్ చేస్తే ఎన్ని డేస్ రావాలి? 95 డేస్. అప్పుడు ఆ కన్ఫ్యూజన్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద వే ద సైన్స్ మీన్స్ you are giving conclusion about the data. మీకు వచ్చిన డేటా ఆధారంగా ఒక కన్క్లూజన్ ఇచ్చారు. దాని మీద మీకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి. ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఎవరు ఇస్తారు? స్టాటిస్టిక్స్. ఏ విధంగా ఇస్తుంది? ఇఫ్ యూ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా మీకు ఉన్నప్పుడు ఆ డేటా మీద ఇలాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్ మీద రిజల్ట్స్ మీకు 95 టైమ్స్ వస్తే ఆ కన్క్లూజన్ మీద మీకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది. 94 టైమ్స్ వచ్చినా కూడా మీకు ఆ కన్క్లూజన్ మీద కాన్ఫిడెన్స్ లేదు. దిస్ ఇస్ ద వే ద సైన్స్. అంటే కానీ ఎవరో చెప్పేస్తారు, ఎక్కడో ఎవరో చెప్పేస్తే అది కాదు సైన్స్. సైన్స్ ఈజ్ ఎవ్రీడే. ఇవాళ హైపోథిసిస్ రావచ్చు, దాన్ని రైట్ అనుకుంటాం, రేపు అది రాంగ్ అని నిరూపిస్తాం. బట్ టోటలీ బేస్డ్ ఆన్ ఎవిడెన్స్, టోటలీ బేస్డ్ ఆన్ ద డేటా. ఈ యొక్క అప్రోచ్ రావాలి. సో ఎందుకంటే సోషల్ మీడియా వచ్చిన తర్వాత అందరూ సైన్స్ మాట్లాడుతున్నారు. దిస్ ఇస్ నాట్ ద వే. That is totally observed based. How to generate data, either survey or experiment. It should be rigorously done with these ones. Then the data has to be dispersed. So then, ఒకవేళ మనం పెట్టిన స్టేట్మెంట్ అన్నిటికీ తక్కువని నిలబడిందంటే దాన్ని ఏమంటాము? థియరీ. సో దిస్ ద వే. బట్ వెరీ ఫ్యూ థింగ్స్ హ్యాపెన్. సో ఒక చిన్న ప్రశ్న వేసుకుంటే, షీ ఈజ్ ద వన్ హూ వర్క్డ్ ఇన్ ఫస్ట్ టైం షీ స్మిథ్సోనియన్ పిహెచ్డి అంటే. బట్ ఫారెస్ట్ మనం తీసుకుంటే బిలో క్యానపీ, మిడిల్ క్యానపీ, అప్పర్ క్యానపీ, టెంపరేట్ ఫారెస్ట్. ఫస్ట్ టైం పైన ఏం జరుగుతూ ఉంది, అప్పర్ క్యానపీలో అసలు ఏం జరుగుతూ ఉంది, బీస్ ఏం చేస్తున్నాయి, అక్కడ ఏంటి జరిగింది ఫస్ట్ చదివింది షీజ్. సో నలిని నది ఒక ప్రశ్న వేసుకుందాం. ఫారెస్ట్ లో మనం అంతా కింద చదువుతున్నాం, బ్రీచ్ చూడగలుగుతున్నాం, బట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ద మచ్ వి ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ. ఆ ప్రశ్న వేసుకుని ఆమె ఫస్ట్ టైం కెనపీ మీదకి వెళ్ళి అక్కడ చదివినప్పుడు షీ హాస్ అన్రావెల్. అప్పటి వరకు మనకున్న హైపోథెసిస్ లన్నీ రాంగ్ అయిపోయాయి. సో దిస్ వే ద సైన్స్, దిస్ ఈస్ ద వే ద సైన్స్ మూవ్స్. మనం ఇప్పుడు వరకు రైట్ అనుకున్నది రేపు రాంగ్ అయిపోతుంది. బట్ ఆ రాంగ్ ఎవరు ఎలా చెప్తాము? డేటా ద్వారానే చెప్తాము. డేటా ద్వారానే we have to see. So what is the thing is that, for example, in this forest 1 2 3 4 5 type of warblers are, but అన్నిటి తినేది insects. So how come these warblers can live with one resource, that is the food? అంటే తినేదేమో insects. How can these diversity and these numbers of warblers are there అని ప్రశ్న వేసుకుంటాం. Then the probable answer data తీసుకొచ్చి middle canopy, upper canopy వచ్చిన తర్వాత the answer she has raised is that this kind of warbler one is totally dependent upon the oxygen. పైనున్న insects మాత్రమే ఎదుగుతున్న insects. In fact మన campus లో కూడా we have a parrot, green bee insect eater, that means in the flight లో అది క్యాచ్ చేయగలదు. మనకు కనపడుతూ ఉంటుంది మన క్యాంపస్ లో. దట్ మీన్స్ 1 2 3 4 5 warblers ఏం చేస్తున్నాయి? తన రిసోర్సెస్ ని దే హావ్ పార్టిషన్. ఒక one bird is eating here, one bird is totally down, one bird totally down, and one bird is eating totally insects that are present in the litter. So ఒక్క రిసోర్సెస్ insects ని she has, what these birds have done, they have partitioned themselves and the diversity has increased. And this has happened because she has studied at the canopy level. A prashna ka answer hum data generate cheyagale. So in this way that is one. So the resource has been partitioned, that's why the same thing I have told. But any scientific hypothesis has to be rigorously experimentally data by this one. The testing can be done. That means the prashna veskunna, you have raised a question based on your observations and you have given a probable answer for that, that you call it as an hypothesis. You have nullified it, you call it as a null hypothesis. Then the comes, you have to test the hypothesis. So test the hypothesis kind of the data comes ravala, that experiment you have to done. Then
some in the present scenario we can model it by having some kind of data with the modeling. And third, malaanti vallu demonstration and vallu chesedi we have to go for the survey method. So by any means the first and foremost thing for testing hypothesis means you have to generate data. So a data ela cheyali, we should not bias. So it is easy కాదు, స్టిల్ అన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్ కెమిస్ట్రీ ఎక్స్పెరిమెంట్ కానీ బయోటెక్నాలజీ ఎక్స్పెరిమెంట్ కానీ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ చేస్తాం మనము? దట్ మీన్స్ స్మాల్ కైండ్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసే క్రమంలో ఆ ఎర్రర్స్ తగ్గించడానికి మరియు ర్యాండమైజ్ చేయడానికి 3 టైప్స్. సో దిస్ ఇస్ ద సింపుల్ థింగ్స్ which we carry out in the experiment to reduce the biasness, reduce the errors, so that sample నుంచి నువ్వు పాపులేషన్ ఎస్టిమేట్ చేయగలవు. దెన్ సో మీరు పొద్దున మేడం గారు అన్నట్టు చిన్న ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ క్వశ్చన్ ఏముంటుంది అంటే మీ హైపోథసిస్ ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు, ఎక్కడ చేయాలనుకుంటున్నావు, ఎంత డబ్బులు కావాలనుకుంటున్నాము, మీ హైపోథసిస్ ఏంటి అని అడుగుతాం. సో ఈ హైపోథసిస్ క్రియేట్ చేసాం, ఇలాంటి విధానంగా ఆలోచించడం, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. Then madam will help you or we help you to get the data. So ఈ క్రియేటివ్ గా మీరు హైపోథసిస్ అనే స్టేట్మెంట్ చేయగలిగితే సగం ఏమని దేర్ లైస్ దట్ క్రియేటివిటీ అంటే ఒకటి ఎక్కడ వస్తుంది, ఈ నేచర్ చూడటం, క్యుములేటివ్ నాలెడ్జ్ చిన్నప్పటి నుంచి చూసి ఉంటాం, దెన్ రీడింగ్ వెరీ గుడ్ బుక్స్. సో ఫ్రమ్ దేర్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఎ స్టేట్మెంట్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ యూ రైట్. సో ఫస్ట్ మేము డ్రై ఫారెస్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు, డ్రై ఫారెస్ట్ మన కడప నుంచి బస్సులో వెళ్తుంటే దర్ ఈస్ ఎ కాంపిటీషన్ బిట్వీన్ అండర్ గ్రౌండ్, దట్ ఈస్ ద గ్రాసెస్, పైన ఎవరు ఉన్నారు, ట్రీస్. క్వశ్చన్ కమ్స్, ఇవి ఎలా పార్టీషన్ చేసుకుంటున్నాయి, ఎందుకు గ్రాసెస్ డామినెంట్గా ఉన్నాయి, ఎందుకు ట్రీస్ డామినెంట్గా ఉన్నాయి, ఒక దగ్గర ఓన్లీ గ్రాసెస్ ఉన్నాయి, ఒక దగ్గర ట్రీస్ ఫార్ అవే డామినెంట్. ప్రశ్న వేసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఫస్ట్ థియరీ ఏంటంటే గ్రాసెస్ ద టేక్ water moisture from the topsoil, whereas the trees have the capacity to have their root system deeper into the soils and get their moisture from there. So typical competition between trees and grasses make the hypothesis that ila cheppachu ani. But slowly this is the first and simple way of telling that our hypothesis based on daniki mana answer ee vidhanga cheptunnam first and foremost. But దీంట్లో వాట్ వర్ టేకెన్, వీ హావ్ టేకెన్ వాటర్ యాజ్ అ ప్రైమరీ థింగ్, బట్ దీని కొంచెం వేరియబుల్స్ ఇంక్రీజ్ చేసుకున్నాం. సో మన ఫారెస్ట్ వెళ్ళగానే సమ్మర్ ఎలా ఉంటుంది, 5% గ్రేజింగ్ ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ యూ ఇంక్రీజ్ ద వేరియబుల్స్. సో వేరియబుల్స్ ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, నీ యొక్క నువ్వు ఫస్ట్ అని చెప్పిన నీ హైపోథసిస్ కంప్లీట్. దట్ మీన్స్ దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ సైన్స్. సైన్స్ని రిగరస్ వేలో చూడాలి. ఇవాళ చెప్పింది రైట్, రేపు పొద్దున్న కావచ్చు, బట్ యూ యాక్సెప్ట్ ఇట్, యూ హావ్ టు రైట్ వన్స్ మోర్ ఇన్ ఎ బెటర్ అబ్జర్వేషన్. దెన్ ఎర్లియర్ ఓన్లీ ఐ టేకెన్ వన్ వేరియబుల్, దట్ ఈస్ వాటర్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ రైస్. నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళినప్పుడు వాట్ ఐ హావ్ టేకెన్ ఈస్ మీద ఫైర్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తామండి, గ్రేజింగ్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది, గ్రాసెస్ సమ్మర్ని ఎలా హార్ష్ కండిషన్స్ ఎలా తట్టుకుంటా ఉంది, ఎలా తట్టుకుంటా ఉన్నప్పుడు the answers will differ. So in this way you have to increase or improve the variables and reduce the biasness. So grasses certainly will decide what kind of trees and amount of abundance of trees that may present in a particular area. Then a gradient of moisture was taken. So at very low rainfall, this is the hypothesis I can explain. With the increase of the rainfall, this is the hypothesis I can explain. So if I increase the variable, then my explanation differs and it should be suited and it should be based on the typical data generated. Aa vidhanga mana experiments. So especially then the fire comes a major thing in why these kind of. So first అనుకుంటే ఇక్కడ ఏమంటారు, వాట్ ఇస్ ద సీజన్, నేను ఫస్ట్ అనుకుంటే అది సురేష్ మనం తప్పేం చేసినామంటే సురేష్
వాళ్ళకి బిస్కెట్ ముందే ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ టైం మేడం, నెక్స్ట్ టైం ఏం చేస్తారంటే దీనికి తినచ్చు. So this is the typical summer season where everything is a green and it is parasite. This is a total parasite. Everything shed their leaves. Chinna prashna veyochu. Everybody knows, everybody explanation different. ఎందుకు చెట్లు ఆకు రాల్చుకోవాలా మన సమ్మర్లో, ఎస్పెషల్లీ కడపలో. మన ఇక్కడ నుంచి బద్వేలుకి వెళ్తే బస్సు ఎక్కితే ఇవాళ చూస్తే గ్రీన్ కనబడుతుంది. 15 days 20 days వెళ్తే బద్వేలుకి వెళ్ళి ఏజెన్సీ కడపలో వెళ్తే నథింగ్, ఎవ్రీ బేర్ బ్రౌనిష్. ఎందుకని చెట్లు ఆకు రాల్చాలా? సింపుల్ క్వశ్చన్. బట్ బికాస్ సో ప్లాంట్స్ థింక్ దట్ దిస్ ఈజ్ వెరీ గుడ్. సన్ కలెక్ట్ చేసే ఒక ఫోటోసింథసిస్ చేసుకోవాలి. ఫుల్ సన్ బ్రైట్గా ఉంది, ఇట్ విల్ టేక్ perform the photosynthesis, very good efficiency అనుకుంటారు ప్లాంట్. బట్ ప్రాసెస్లో ఏమైనా especially comes to your January, February, March, then the temperature rises. మార్చ్కి వచ్చేసరికి ఎలివేషన్ పెరుగుతాం. లీఫ్ అనే ఒక సోలార్ కలెక్టర్ లాగా ఫామ్ అయిపోతుంది. లీఫ్ టెంపరేచర్ రైజ్ అవుతాం. సో టెంపరేచర్ రైజ్ అవ్వాలి అంటే ఎంజైమ్స్ బాగా వర్క్ చేయాలంటే ఐడియల్ టెంపరేచర్ కావాలి. ఎంజైమ్స్ బాగా వర్క్ చేయాలి, బట్ టెంపరేచర్ రైజ్ అయిపోతుంది అంటే కింద నుంచి నీకు వాటర్ కావాలి. But problem is that there is huge competition for the water moisture in the below ground. So plants can't sustain even though photosynthesis can happen very well. That much of because high level of transpiration as plants. So think in a better way that they will shed their leaves. Very simple reason. So transpiration way lo cheppochu, solar collector way lo cheppochu, the competition below ground lo kuda cheppochu. Then comes a gradient. ఎందుకు ఒక చెట్టు ముందు ఆకు రాలుస్తుంది, ఎందుకు ఇంకొక చెట్టు ఎఫిషియన్సీని కొంచెం సేపు ఆకు మన దగ్గర పెట్టుకుంటుంది. దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద అబ్జర్వేషన్స్ యూ హావ్ టు సీ. అండ్ వాటి కోసమే మన ఆన్సర్స్. సో సీ దట్ దిస్ ఈస్ ద మెజారిటీ ఆఫ్ ద అవర్ రెడ్సాండర్స్ విచ్ హ్యాస్ ఎ కెపాసిటీ. ఐ కమ్ టు దట్ లేటర్. బట్ చూడండి మొత్తం బేర్ గ్రౌండ్లో కూడా రెడ్సాండర్స్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్. దట్ మీన్స్ Redsanders has the capacity to produce leaves కొంచెం ట్రీ కన్నా కొంచెం ఆకుని ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్. దీనివల్ల లాభం ఏంటి? ఇది ఎలా చేయగలుగుతున్నది ప్రశ్న. సో దిస్ ఈస్ ద వే ఫర్ Redsanders స్ట్రెస్ బేసింగ్. సో డీపర్ సాయిల్స్లోకి రూట్స్ ఎంటర్స్, గెట్ సమ్ మాయిశ్చర్, కీప్ ద మాయిశ్చర్ ఇన్ ఇట్. సో ఒక్కసారి రీహైడ్రేషన్ ద్వారా ఇట్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ లీవ్స్ బిఫోర్ దానికన్నా దాంతో ఉన్న కాంపిటీషన్ చెట్టు కన్నా ముందుగానే. దీనివల్ల లాభం ఏంటి? ఒక్కసారి వాన పడగానే ఇన్సెక్ట్స్ అన్ని కొత్త లీవ్స్ తినేస్తాయి. ఈ లీవ్స్ ఈ ఇన్సెక్ట్స్ వచ్చే ముందే రెడ్సాండర్స్ లీవ్స్ ఏమైపోయి ముందు వచ్చినాయి కాబట్టి సో దే ప్రొడ్యూస్ ఆల్కలైడ్, దే ప్రొడ్యూస్ టానిన్స్ సో దట్ ఇన్సెక్ట్స్ కాంట్ ఈట్. దెన్ సన్ ఇంకా మాయిశ్చర్ అవైలబిలిటీ రాకముందేనే దీని యొక్క ఏమైనా లీఫ్ మాస్ ఏరియా పెరిగిపోయింది. అంటే ఫోటోసింథసిస్ చేయడానికి ఇంకా రెడీగా ఉంది. అంటే తన కాంపిటీషన్లో ఉన్న తన చెట్టు కన్నా ముందుగానే లీఫ్ని కరెక్ట్ సైజులో పెట్టుకుని ఉంది. అండ్ ఇన్సెక్ట్స్ తినకుండా ట్రై చేస్తుంది అండ్ ఇట్ కెన్ గ్రో. సో దిస్ ఈస్ ది స్ట్రాటజీ దట్ Redsanders has developed through evolution so that it can produce leaves well before its competitors. So because it has to compete with competitors. So this is the way this works. ఇది ఎక్కడ ఉంది లెక్క వల్ల? ఇన్ఫాక్ట్ సురేష్ మనం ఫస్ట్ తీసుకెళ్ళాడు. సో ఈ పండగ వస్తే మీరు అంతా వెళ్ళచ్చు. సో కెన్ గో దేర్. మా మామూలు టైంలో అయితే ఫారెస్ట్ మనం లోపల కూడా రాలేదు. బట్ శివరాత్రి టైంలో మాత్రం యూ కెన్ హ్యాపీలీ గెట్ ఇన్ టు ద బస్. ఫస్ట్ టైం మీన్స్ రైల్వే కొంచెం డబ్బులు ఎక్కువ పెడతారు. వర్త్ ఆఫ్ ఇట్. యూ కెన్ గో దేర్, విజిట్ ద ప్లేస్ దిస్ వన్స్. సో బస్ రేట్ కొంచెం 10 రూపీస్ ఇంక్రీజ్ చేస్తారు. బట్ యూ కెన్ గో ఆన్ దిస్ వన్స్. దిస్ ఈస్ సో బ్రిటిషర్స్ ఫస్ట్ మన రెడ్సాండర్స్ యొక్క గొప్ప తెలుసుకొని దీన్ని తీసుకెళ్ళి మనం ఏమైనా చేద్దాము అనుకున్నది ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇండియా నుంచి.
సో మన కొంచెం మామూలు మాట్లాడితే ఎక్కడ వాడతారు? రెడ్ శాండల్స్ అనగానే ఏంటి, అక్కడ నుంచి శాంటలిన్ అనే ఒక డై వస్తాయి. దట్స్ ద మెయిన్ పర్పస్. మిగతా ఎందుకు తీసుకెళ్తున్నారో ఇంకా ఎవరికి తెలియదు. సో వై చైనా ఈజ్ హ్యావింగ్ దిస్ మచ్ ఆఫ్, ఎవరికి తెలియదు. ఐఐసిటి వాళ్ళకి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కెమికల్ టెక్నాలజీ వాళ్ళకి పెద్ద ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చారు. done right from seed to leaf, everything. But they couldn't come out why China is taking this much of products, we don't know. So, but పూర్వకాలంలో డై ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే వాళ్ళు ఎక్కువగా యూరోపియన్స్ టూనా ఫిష్ తినేవాళ్ళు. ఆ టూనా ఫిష్ మీద ఈ యొక్క డై శాంటలిన్ వేస్తే బాగా ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ కలర్ బాగుంటుంది, దాని యొక్క టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ మోర్ లైక్ ఎ స్పైస్ అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. సో బ్రిటిషర్స్ ఈ డివిజన్ నుంచి ఎక్కువగా తీసుకొని వెళ్ళాము. దెన్ కమ్స్ మెల్లగా ఫార్మస్యూటికల్స్లో ఒక మెడిసిన్ కలర్ ఇవ్వడానికి, అంటే అది న్యాచురల్. సో మెడిసిన్ కూడా కలర్ ఉంటుంది కదా, ఆ కలర్ రావడానికి దీన్ని వాడేవాళ్ళు. సో లెదర్కి ఒక మంచి కలర్ రావడానికి దీన్ని వాడేవాళ్ళు. దెన్ కొన్ని మెడిసిన్స్లో వాడటం మొదలుపెట్టారు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్, దెన్ మనకి ఇక్కడ ఫారెస్ట్లో, మన ఫారెస్ట్లో మన ఏరియా కాబట్టి మనం ఇక్కడ దీంతో నీట్గా నాగలు తయారు చేసుకున్నాం. కొంతమంది ద్వారాలు తయారు చేసుకున్నారు, కొంతమంది రబ్బలు తయారు చేసుకున్నారు. సమ్ టైమ్స్ స్పైస్ కాబట్టి టేస్ట్ ఇస్తుంది. బట్ చైనా కూడా ఎందుకు తీసుకుంటారు పెళ్ళిలో, దట్ యూ విల్ యూజ్ ఇన్ సమ్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్. సో దే విల్ హ్యావ్ సమ్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్లో కంట్రోల్ రాడ్స్ ఉంటాయి, ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకోవడానికి. కంట్రోల్ రాడ్స్లో వాడుతున్నామని కొంతమంది అంటారు, యాంటీ రాడర్గా వాడుతున్నామని కొంతమంది అంటారు. బట్ ఈ స్టేటింగ్ ఏ రూపంలో తీసుకెళ్తున్నాడంటే వుడ్ రూపంలో తీసుకెళ్తున్నాడు, పౌడర్ రూపంలో కూడా తీసుకెళ్తున్నాడు. బట్ కమింగ్ టు ఇట్స్ వెరీ గుడ్, ఇట్స్ కెపాసిటీ టు వుడ్. దీని యొక్క డెన్సిటీ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేట్ 5.5 grams/cent. ఏ యొక్క వెరీ ఫ్యూ ట్రీస్, కొంచెం డల్బర్జియా, లాటిఫోలియా, ఇవన్నీ రోజ్వుడ్ ఇట్లాంటి డాస్కోరియాస్, ఎబనమ్ ట్రీస్ పక్కన పెడితే ఇట్ హ్యాస్ వెరీ గుడ్ డెన్సిటీ. అంటే ఇన్సెక్ట్, ప్రే, పెస్ట్ అటాక్ నుంచి తప్పించుకోవచ్చు. సో అందుకని ఎలా ఉంటుందంటే వాళ్ళు అలా రాసుకున్నారు, భూటాన్ రాజు రెడ్ శాండల్స్తో తయారు చేసిన సింహాసనం మీద కూర్చోవాలా, చైనా రాజు సింహాసనం మీదే కూర్చోవాలా. సో అట్లా వుడ్కి డిమాండ్ బాగుంది. దట్ మీన్స్ ఎస్పెషల్లీ సౌత్ ఏషియన్ కంట్రీస్లో ఎవరైనా ఈ వుడ్తో చేసిన దానికి. జపాన్లో ఏమవుతుంది అంటే షంషీన్ అనే ఒక మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ తయారు చేస్తారు. సో పెళ్లి టైంలో ఒక అబ్బాయి అమ్మాయికి ఇంత మంచి మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇస్తే దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ అన్ ఆపర్చునిటీ. సో దీనికి అకాస్టిక్ ఫీచర్స్ కూడా ఉన్నాయి. దట్ మీన్స్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ హై స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ వాల్యూ, నాట్ ఓన్లీ యాక్సెస్ యాంటీ-పెస్టెంట్ యాక్టివిటీస్ ఉండటం వల్ల, హై అకాస్టిక్ యాక్టివిటీ, రీలింగ్ లైఫ్ పీరియడ్ కూడా ఎక్కువ అవడం వల్ల, సో సడన్ వుడ్ కార్వింగ్ చాలా బాగా చేయడం వల్ల దీనికి ఒక డిమాండ్ సైడ్ పెరిగింది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఇట్, చైనాది ఇంకా తెలియదు. మేబీ ఇన్ ఫ్యూచర్ ద క్వశ్చన్ రైజ్ బికాస్ వై ఈస్ టేకింగ్. సో దిస్ ఈస్ ద వన్. సో దిస్ Balapalli, ఫ్రమ్ దిస్ డివిజన్ they used to, this is our Manakadapa Ghat area. Another is there. So these are the few associated trees along with that. సో ఈక్వల్ నుంచి మేము క్లాస్ అయిన దగ్గర నుంచి చెట్టు చూడడం దగ్గర నుంచి మేము ఫ్లవర్, మేము బాడీ అంటే ఫ్లవర్ చూస్తాం. ట్రై టు సీ ఇట్స్ బార్, ట్రై టు ఇట్స్ ఆర్కిటెక్చర్. ఇందులో పీక్ వెళ్ళిపోతా ఉంది, తెలుగు అకేషన్ ఇట్లా కొన్ని ట్రీస్ పైకి వెళ్తాయి. సో యూ ట్రై టు రైజ్ దీస్ క్వశ్చన్స్. సో స్మాల్ క్వశ్చన్స్, వై ఇస్ వన్. ఇది అందరూ చూసుకుంటారు చిన్నప్పుడు, ఇది ఎందుకని అట్లుంది. So it is like is Gyrocarpus. Carpus means seed. Seed ki wings వచ్చి అన్నమాట. సో చిన్నప్పుడు మనం ఆడుకున్నాం, రేట్ దిగితే it will parachute లాగా it moves ahead. That means it's a very good wind disperser. Very good wind disperser. అందుకని ఇది ఏం చేస్తుంది, మన ఫారెస్ట్లో ఫస్ట్ ఆకు రాల్చేది ఇదే. బికాస్ డెన్సిటీ ఇస్ వెరీ వెరీ లెస్, సో తట్టుకోలేదు. బట్ ఆకు రాల్చేసి కూర్చుందంట కదా ట్రీ, it puts more energy in producing flowers. It puts more energy in producing flower activities first, then fruit, then seed, then maturity, then
within the short period of this summer period లోనే wind activity అయినప్పుడు it will disperse. So like this it will disperse. So red sandals bar clouds, few bar cloud ఉంటుంది, it will be like this. That means the density is less, it sheds its wings. Then coming to today's point, this main question మేమందరం ప్రాజెక్ట్లో వెళ్ళిన తర్వాత చేసిన ప్రాజెక్ట్, ఇట్ కెన్ ఏ ట్రీ ఎప్పుడు అంటాము అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు రీచ్ 30 సెంటీమీటర్. అంటే ఒక ట్రీ ఇట్ ఈస్ గ్లోబల్, ఇట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎ ట్రీ మీన్స్ దట్ at 1.37 meter height the tree has to achieve the girth value of around 30 centimeter, then we consider as a tree. So around we have seen around 162 centimeter but majority is it has ఒకవేళ tree multiple stems వచ్చినాయి చూడండి ఇక్కడ నుంచి, so then the girth is 106 centimeter. Single trunk they rise up to 17 meters and multiple trunks 15 meters. డేటా చూడగానే ఏమనిపిస్తుంది, బాగా గ్రోత్ ఎక్కడ ఉంది, ఏదైతే చెట్టు క్వశ్చన్ కమ్స్ వై, దానికి ఆన్సర్ చెప్పడానికి ట్రై చేయాలి. ఆన్సర్ రైట్ అని కాదు, లేదు ఆన్సర్ ఏ రూపంలో చెప్పాలి, డేటా రూపంలో చెప్పాలి. ఫారెస్ట్లోకి వెళ్ళాలి, కనీసం 100 చెట్లని మల్టిపుల్ ట్రీస్ డేటా తీసుకోవాలి, కనీసం 100 చెట్లు సింగిల్ ట్రీస్ అప్పుడు చెప్పాలి. So then this means this is the way how you perform results. So this is the way we after measure chase we used to have this kind of data for these ones. Then as I told, forest is not monarchy customer, trees king customer, shrubs king customer, grass king customer, because there is heavy competition for every resources that is present. So what are the conditions that are there in our Kadapa forest? Drought conditions are there, fire conditions are there. So seed development చాలా బాగుంటుంది, కానీ సీడ్ నుంచి సీడ్లింగ్ రావాలి. సో ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ టాస్క్. దానికి కొన్ని జర్మినేషన్ సిండ్రోమ్స్ ఉంటాయి, అది వచ్చినప్పుడే సీడ్లింగ్ అవుతుంది. సో దెన్ దేర్ ఇస్ కాంపిటీషన్ ఫర్ దట్. సో మా క్యాంపస్కి వస్తే చూడడానికి చాలా గ్రీన్గా ఉంటుంది, కానీ మీరు ఎవరైనా యూనివర్సిటీ క్యాంపస్కి వస్తారు, బికాజ్ హైలీ క్లియర్ ఇట్ సాయిల్స్ ఉన్నారు, సీడ్లింగ్ రావాలంటే చాలా కష్టం. సో బికాస్ పైన లేయర్ అంతా ఫార్మ్స్ లైక్ క్రస్ట్ లైక్ దట్, దాన్ని బ్రేక్ చేసుకొని రావాలి. దట్ కైండ్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్, దట్ కైండ్ ఆఫ్ harshness will be there. That means the prevailing drought conditions in the Kadapa is not conducive for seedling establishment. So దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయాలి రెడ్ శాండల్స్. దెన్ ఫైర్, ఒకసారి కష్టపడి సీలింగ్ పెరిగింది, ఒక పర్టికులర్ స్టేజ్కి వచ్చింది, టక్కన గ్రౌండ్ ఫైర్ వచ్చిందని చంపేసుకుంటే వెళ్ళిపోయింది. ఇట్ హ్యాస్ టు ఓవర్కమ్ దట్, రెడ్ శాండల్స్ హ్యాస్ టు ఓవర్కమ్ ద ఫైర్స్. ఓకే, సీలింగ్స్ పెరిగింది, సాప్లింగ్ స్టేజ్కి వచ్చింది, ఫైర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బ్రౌజింగ్. సో దీని మీద ఫైర్ ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ ఇస్తుందా, బ్రౌజింగ్ ఎఫెక్ట్ ఇస్తుందా అనేది మేము స్టడీ చేసాం. బట్ సడన్లీ బ్రౌజింగ్ హ్యాస్ కాజ్ మోర్ డ్యామేజ్ టు ద సీడ్లింగ్స్. ఫైర్ ఎలా తట్టుకున్నది మనం చూద్దాం. బ్రౌజింగ్ మీన్స్ ఆవులు వెళ్ళి ట్రాంపుల్ లైక్ దాట్ అండ్ హోల్ రూట్ క్రౌన్ మొత్తాన్ని చంపేస్తుంది. ఫైర్ ఏం చేస్తుంది, పైన ఆ రూట్ క్రౌన్ బతుకుతుంటుంది, నిలుస్తుంటుంది, ఇంకా కూడా బతుకు. సో దెన్ having these drought conditions for seedling, having this fire at sapling stage, these rats industries have overcome these ecological bottlenecks, constraints and became the predominant tree. So మనకు 100 చెట్లను మనం కష్టపడి హెక్టార్ వేస్తే కనీసం అందులో 25%, ఒక 300 తీసుకుంటే 25% చెట్లు ఏముంటాయి, రెడ్ సెంటర్స్. సో దెన్ we can call it as a predominant tree. ఇక్కడ ఒకటి ఏం కనబడుతున్నాయి, 1 2 3 4 5. The means at seedling stage itself it produced multiple sprouts. So strategy దాని ఏమంటాం, ఆ స్ట్రాటజీని ఏమంటాము, సఫర్టెక్స్ట్. సో ఇది టీరోకార్పస్ యాంజెలోసిస్ అండి, దీని కజిన్ అని వచ్చుకున్నాము, ఇట్స్ ఇన్ ఆఫ్రికా.
దాంట్లో కూడా ఉంది. సో సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ మనకన్నా హార్ష్ కండిషన్స్ ఈవెన్ దిస్ ఈజ్ బట్ అండ్ మనసులో ఉంది థియోకార్పస్ జీనస్, బట్ దాంట్లో లేదు. సో దట్ మీన్స్ where fire has become major ecological factor for getting this kind of stage. So this is the strategy that will be followed by a seedling stage itself by the red sanders by raising multiple samplings at this stage. దీని వల్ల లాభం ఏంటి అంటే, సో సాప్లింగ్ వచ్చింది, ఫైర్ వచ్చింది, చనిపోయింది, మళ్ళీ ఫైర్, మళ్ళీ ఇంకొకసారి, మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంకొక సాప్లింగ్ వేసింది, మళ్ళీ చనిపోయింది. బట్ ఈ టైంలో ఏమవుతుంది, రూట్ ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ అక్యూములేటింగ్ ఇట్స్ బయోమాస్ slowly, multiple years, it goes up to 5 to 7 years. అందుకే రెడ్ శాండర్స్ ఇస్ అ వెరీ స్లో గ్రోత్. దట్స్ అ ప్రాబ్లం. అందరూ రెడ్ శాండర్స్ చేసుకోవచ్చు అనుకుంటాం కదా, ఎందుకేమో ఇట్ ఈస్ వెరీ స్లో. whereas in comparison to take, it was fast. థ్యాంక్స్ టు టిష్యూ కల్చర్ టేక్ ఇంకా మంచిగా మైక్రో ప్రోపగేట్ అయింది, రెడ్ శాండర్స్లో అంత బాగా జరగదు. సో ఈ 5 to 6 years, 7 to 8 years రూట్ బాగా పెరిగిపోయింది. దట్ స్టేజ్ విల్ రైజ్ ఫాస్ట్. ఒక్కసారిగా పెద్ద చెట్టు వస్తుంది, ఫైర్ వచ్చినా కూడా తట్టుకునే శక్తి ఆ యొక్క జువెనైల్ స్టేజ్ ఉంటుంది. సో ఇన్ దిస్ మేనర్ బై ప్రొడ్యూసింగ్ మల్టిపుల్ స్ప్రింగ్స్ ఫర్ మల్టిపుల్ ఇయర్స్ టు ఓవర్కమ్ ద ఫైర్ దట్ రెడ్ శాండర్స్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్. మిగతా చెట్లు ఏమంటూ ఉన్నాయి, మిగతా చెట్లు కూడా ఈ స్ట్రాటజీ ఉంది. మిగతా చెట్ల కన్నా ఇది బెటర్ వే, దట్ ఈస్ ద వన్ స్ట్రాటజీ. సో డ్రై ఫారెస్ట్లో చాలా చెట్లకి ఈ యొక్క స్ట్రాటజీ ఉంటుంది, అన్నిటికీ ఉంటుంది. But among these trees, red sanders has a better capacity in producing sprouts in overcome that fire episodes. So this is మనం ప్రశ్న వేసుకున్నప్పుడు ఎందుకు చూసినప్పుడు మనం ఫీల్డ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎందుకు ఇట్లా మల్టిపుల్ వస్తున్నాయి, ఎందుకంటే మనం ప్రశ్న వేసుకుంటే డేటా జనరేట్ చేస్తే మల్టిపుల్ ఇయర్స్ చూస్తే this hypothesis you can be told. So means the probable answer to that question. So root ఏమైతే స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది, సీడింగ్ మంచిగా ఉంటుంది. సో దిస్ మీన్స్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఈజ్ మచ్ గ్రేటర్ దాన్ ద ఏజ్ ఆఫ్ దిస్ సీడింగ్, ద ఫ్రెష్ సీడింగ్ ఇస్తుంది. సో ఏమైనా మంచి మైక్రోటోమ్ ఉంటే ఇక్కడ అనుకుంటే మైక్రోటోమ్ ద్వారా మీరు గ్రోత్ సెక్షన్ చేస్తే గ్రోత్ రింగ్స్ క్లియర్గా పడుతుంది. సో యూ కెన్ సే దట్. సో గ్రోత్ రింగ్స్ మల్టిపుల్ ఉంటే సీలింగ్ హైట్ పెట్టి చూడొచ్చు. దీనివల్ల ఆల్సో ప్రైస్ అలాంటి ఇక మన గూగుల్ వెళ్ళినా కూడా దొరుకుతుంది. సో స్మాల్ మైక్రోటోమ్ విల్ హెల్ప్ యూ. దట్ ప్రాజెక్ట్ యూ కెన్ టేక్. సో సేమ్ ఈజ్ సేమ్. సో ద మల్టిపుల్ థింగ్స్, దిస్ ఏజ్ ఆఫ్ దిస్ రూట్, దిస్ ఈజ్ దిస్ వన్, దిస్ ఈజ్ ఏజ్ ఆఫ్ ద రూట్. సర్టన్లీ ద ఏజ్ ఆఫ్ ద రూట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ద much greater than the seedlings which have this one. So in addition to that, multiple sprouts will rise. So when we data generate this now, కనీసం 60% of seedlings we can say ఒకసారి నుండి ఇది నువ్వు హైబ్రిడ్స్ చెప్పడానికి ఉండదు. So 60% of seedlings have shown this multiple strategy. So we can say that the presence of ecological factor, that is a fire, has influenced the multiple sprout strategy that red sanders will use. Then what is it? చూసుకుంటాం ఇదేంటి fruit it began of red sanders. So what is this? So T-row అంటే కార్పస్ అంటే సీడ్. సీడ్ చుట్టూ ఏముంది? The name of that is also kept like that. So wing Pterocarpus, Santalin అనే ఒక డైనిసిన్ గా ఉంది, Santalinus. So that is our red sander tree. So why it is become, it's not easy. Private ఉంది కదా. So ఈ wing ఎందుకనే? It is for blood dispersal. And this is having a 5% testa. So it's not easy to break that much easy. So fire ఒక్కసారి low intensity ground fire వచ్చిందంటే తట్టుకోగలం, but it becomes slowly weaken అవుతుంది. So when we see the germination 1 to 12 months తర్వాత కూడా seed germination బాగా అవుతుంది. అంటే 12 ఒక్కసారి చెట్టు నుంచి పడిన తర్వాత seed fruit, దాంట్లో seed 12 months వరకు it has capacity to germinate this one, sometimes this one. So fire వచ్చింది, ఫైర్ తర్వాత సమ్ హార్ష్నెస్ వల్ల ఆ పెరికార్ప్ ఏమైంది, కొంచెం లూజ్ అయింది.
ఒక్కసారి జూన్లో వాన పడగానే it provides the conditions. So it has a decent germination capacity of around 30 to 60% కాబట్టి it can grow. But మళ్ళీ ఫైర్ వస్తే మళ్ళీ చచ్చిపోతుంది, మళ్ళీ ఫైర్ వస్తే మళ్ళీ చచ్చిపోతుంది. So fruit production is good. Seedling establishment is the major concern. But seedling establishment को Red Sanders ఏం తీసుకుంది, multiple crops. So each and strategy ఇలాంటి strategies తీసుకున్నాయి, కానీ it is better than that. This one class లో అనమాట. You're good in classes, you're good in reading something. రోజు ఒక్కసారి మీరు టెక్స్ట్ బుక్ ఇలా చూడగలిగితే సడన్లీ మీరు రాసే ఎగ్జామ్లో వన్ డే బ్యాటింగ్ చేసినోడు కన్నా బెటర్గానే ఉంటుంది. సో లైక్ దిస్. సో ద హ్యావింగ్ సీడ్ వయబిలిటీ మోర్ దాన్ 12 months బాగుంటాము. పెరికాప్ ఫిజికల్ డోర్మెన్సీ ఉండి 12 months వరకు దాచిపెట్టుకుంటాం, అంటే వాన పడేంత వరకు డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా ఉంటాము, ఇన్సెక్ట్స్ నుంచి కాపాడుకోవడం వల్ల. Then these are the few things which will help that for establishment of seeds for the Red Sanders. So once wet rainy season comes around June, July, it will. So this is the way these ones. And another strategy is that when you cut it out, it can rise this one. So dry forest lo perfect ga undi ee strategy undi. Red Sanders kuda strategy undi. In fact మేము వెళ్ళినప్పుడు ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు అనేవాళ్ళు చేస్తే మంచి సార్ క్వశ్చన్ వస్తుంది, బట్ సడన్లీ శాండలిన్ క్వాలిటీ అండ్ క్వాంటిటీ విల్ బి దిస్ వన్. యాజ్ ఐ సెడ్ దట్ సింగిల్ స్టెమ్ ఉన్నాయి బాగా ఎక్కువ పెరిగినాయి, సింగిల్ స్టెమ్ ఉన్నాయి ఎక్కువ గర్త్ వచ్చినాయి. సో దిస్ ఇస్ నాట్ ద కరెక్ట్ స్ట్రాటజీ. ఆల్దో దిస్ హ్యాస్ ద కెపాసిటీ ఫర్ సర్వైవల్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసింగ్ మల్టిపుల్ స్టెమ్స్. సో ఒక రెడ్ శాండర్స్ ప్రిడామినెంట్ ట్రీ అవడానికి ఇంకొన్ని మనం ఆలోచిస్తే, సో ట్రీ రిక్రూట్మెంట్ ఈజ్ పల్సరీ టైం. అంటే ఒక్కొక్క టైంలో కరెక్ట్ కండిషన్స్ వచ్చి ఆ సంవత్సరం బాగా పడ్డాయంటే సడన్లీ ఇట్ విల్ గ్రోస్. వానలు సరిగ్గా లేవు, ఒక 5 to 6 years డాట్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి, సో ఇట్ విల్ టేక్ ద డౌన్ స్టేజ్. దట్ మీన్స్ ద స్ట్రాటజీ ఈజ్ if conditions are conducive, recruitment is pulse. That means it rises. Then this second point is very important. Recruitment potential is stored in the adult population. It means it has moved from seedling samplings. It lives for a longer period of time, and it produces huge number of fruits this month. That means మనము రెడ్ శాండర్స్ ని కాపాడుకోవాలి అంటే కాన్సంట్రేషన్ ఎక్కువ చేయాలి. బట్ ప్రాబ్లం ఏంటి, ఎక్కడ ఉంది, దేని కొట్టేస్తాము, అటల్స్. ప్లస్ ఇంకొక బ్యాడ్ లక్ ఏంటంటే రెడ్ శాండర్స్కి 100 ఉన్నది కొట్టారు సార్, 90 ఉన్నది కొట్టారు. 50-60 సెంటీమీటర్ కరెక్ట్ రీప్రొడక్టివ్ స్టేజ్ అండ్ శాంపుల్ ఇన్ హై క్వాలిటీ ఉందని కొట్టేస్తాం. ఎందుకని మనం ప్రశ్న వేసుకుంటే సింపుల్గా ఏం చెప్పారంటే అది ఈజీ కొట్టేసి మూసుకెళ్ళిపోవచ్చు. బిలెట్స్ తయారు చేసి అవి కొట్టేసి అదే 100 ఉంటుంది మూసుకెళ్ళాడు. సో హైలీ అడల్ట్ రీప్రొడక్టివ్ స్టేజ్లో ఉన్న చెట్టుని మనం కొట్టేస్తాం. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ద రిక్రూట్మెంట్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద అడల్ట్ పాపులేషన్. ఇలా చెప్పవచ్చు. కొన్ని చెట్లు ఏం చేస్తాయి, ఎక్కువ సీడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసి ఎక్కువ సీడ్లింగ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసి, వాటి స్ట్రాటజీ అంటే సీడ్లింగ్స్ ఈజ్ ద మేజర్ ఫర్ దే సక్సెస్. దో బట్ ఫర్ రెడ్ శాండర్ దిస్ ఈజ్ ద వన్, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ we are this one. So if rainfall wet conditions are present, it can grow very well this month. But so ఒక్కసారి ఏమేమి మన ఏదో సురేష్ మేము వేరే కనపడుతుంది. So that is the one. That means once it got a wet season, it got a fire, it can produce huge number of seedlings. But out of this mali naagide station. So the cycle of death and resporting several times will be advantageous for this, and in the process it produces a deeper soils. So inkoncham manam seed వైపు వెళ్తే, this is our seed, this is your fruit, this is your seed. Like any harvest seed member 4 years ఉంటుంది this one. But దీని మీద కొంచెం కాన్సంట్రేట్ చేస్తే ఎన్ని లోకింగ్స్ ఉన్నాయి, బట్ సీడ్ ఎన్ని లోకింగ్లో ఉంది. So we have checked for
1000 seeds, around 700, 600 seeds. So ఒక లాక్లోనే సీడ్ ఉంటుంది. దెన్ క్వశ్చన్ ఉంది వై రెండు పెట్టుకునే ఛాన్స్ ఉంది, చెట్టు ఎందుకని ఒక దాంట్లో పెట్టుకుంటుంది. దెన్ మీ థాట్ దట్ మేబీ బలం లేకపోవచ్చు, అందుకని ఒకటే ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంది అనేది ఆన్సర్ మనం ఇవ్వచ్చు. దెన్ వాట్ వీ హావ్ చెక్ ఇస్ దట్ ఇలా రెండు ఉన్నదాన్ని వెయిట్ చూసుకున్నాం. వెయిట్ వీ హావ్ ప్రాక్సీ వేరియబుల్ అనుకోండి, దీని వెయిట్ చెక్ చేసాం. ఎప్పుడైనా స్టాటిస్టిక్స్లో రెండు వేరియబుల్స్ మధ్య మనము తేడా ఉంది లేదు అని తెలుసుకోవాలంటే టీ టెస్ట్ వాడాలి. దెన్ టీ టెస్ట్ వాడినప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే కొంచెం తేడా లేదు అంటే అంతే ఎనర్జీ ఇస్తుంది. మేము అనుకుంటే ఒకటే దీనికి బాగా వెయిట్ ఉంటుందేమో అనుకున్నాం. రెండున్నా వెయిట్ అలానే ఉంది, ఒకటి పెట్టుకున్నా అలానే ఉంది, అంటే వెయిట్లో అంతే చూపించట్లేదు. మరి ఇంకెక్కడ ఉన్నది. దెన్ దీని వెయిట్ చూసాము, దీని వెయిట్ చూసాం. సో సడన్లీ దీని వెయిట్ ఫ్రూట్ వెయిట్ ఎక్కువ. దట్ మీన్స్ బెటర్ డిస్పర్సల్ కోసము ఒక లాక్యూల్లో ఉన్న సీడ్ని అవాయిడ్ చేసుకొని ఇట్ ఈస్ పుట్టింగ్ మోర్ ఉన్నదాన్న చాలా దూరంగా విసిరేద్దాము, బెటర్ కండిషన్లోకి విసిరేద్దాము అనేది స్ట్రాటజీ, మేబీ స్ట్రాటజీ. విత్ అదర్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా దిస్ విల్ బి డిస్ప్రూవ్డ్, బట్ దిస్ ఈస్ సైన్స్. ఇప్పుడు ఉన్న డేటా ప్రకారంగా మేము తెలుసుకున్న డేటా ఆధారంగా ఇది హైపోథెసిస్, ఇది probable explanation, ఇది సైన్స్ అంట. సో what we are from our data what we are seeing that initially టూ లార్జెస్ ఉంది బాగా అన్నిటికీ, కానీ ఒక దాంట్లో పెట్టుకుంటా ఉంది. 3 seats 3 లాకెట్స్ ఉన్నాయి, 2 seats ఉన్నాయి. నెంబర్ ఎక్కువ ఏది ఉంది అంటే సింగిల్ మూడింటికి ఉంది, ఫామ్ అయింది. రెండు లాకెట్ ఛాన్స్ ఉంది కానీ ఒకటే పెట్టుకుంటాం, ఇక్కడ రెండింటికి పెట్టుకుంటాం. ఫ్రూట్ ఫార్మేషన్ ఎట్లా ఎనర్జీ ఫర్టిలైజేషన్ ఈజ్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ దిస్ ఇంటూ సీడ్. ఇక్కడ చేసుకునే క్రమంలో ఏం చేస్తా ఉంది, ఎనర్జీ అంతా ఒకదాని స్పేస్ ఎందుకని చేసుకుంటా ఉంది, ఎక్కువ సప్రెస్ చేసుకుంటుంది ఎనర్జీ. దీని మీద పెట్టుకొని ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ ఫర్ ద డిస్పర్స్. అది కానీ ప్రాక్సీ వేరియబుల్ నేను వెయిట్ తీసుకున్నాను. చెక్ చేస్తాను అదే దానికి అన్నీ చేయాలంటే కాదు, ఎందుకంటే అందుకే నాకు ప్రాక్సీ వేరియబుల్ ఏం తీసుకున్నా నేను వెయిట్ ఉంటే కన్సిడర్ వెయిట్ ఉంటేనే తీసుకున్నాను. So we have locked this, we have locked this. But with the present data, the probable explanation is that plant is using one seed, although it has a chance of 2 seeds for a better dispersal, because that forms the main. Then, so botany వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, యూజువల్గా టెంపరేచర్ బాగా పెరిగితే ఆ టెంపరేచర్ తగ్గించుకోవడానికి హెయిర్స్ని లీవ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు, ట్రైకోన్స్. So that it will reduce the temperature, these ones. But red sanders, no, these ones. It is called as globus. But this it is using because it is for better reflection. So certain plants have the capacity tomatoes antam. Tomatoes antam. So for example, if you go to Sterculia, you go to Illigardia, so highly tomatoes antam. So that strategy is meant for, but red sander strategy to reduce the heat stress or temperature elevation is the globus nature. So usually in one type 3 strong, then 5 on 8 marsupial. So in that form one principle ga cheppinattu Nallamala is మొత్తం marsupial, Kadapa మొత్తం sanders. So only difference is morphological. 3 5 leaves is marsupial. Marsupial is a tree, it's a keynote tree, highly medicinal plant, full of Orissa, Jharkhand, so this one. Then what is this? What is the leaf base called as? Botany or Sahar. Palvainous leaves. So see, it has a capacity to change its angle with respect to the sun direction.
So a pulvinous leaf based on Pongamla, it is. So because temperature is a major one. So these things will make, at this also it has evolved to overcome the harshness that prevails in our environment. Then ఇలా ఫినోలాజికల్ స్టడీస్ చేసినప్పుడు ఒక చిన్న స్టెమ్ తీసుకొని ఆ స్టెమ్నే మరి కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం కాబట్టి వీ హ్యావ్ దానికి ఒక చిన్న ఐడియా ఇచ్చి దాన్ని చూసినప్పుడు సో ఇట్ హాస్ రైట్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ లీఫ్ ఫ్లష్ మెచ్యూరిటీ దెన్ ఫ్లవరింగ్ దెన్ we have seen that 4 months maturity, more than 4 months is the maturity for the cells. But still certain plants still have, throughout the year they will have these fruits. That means it has a capacity to have this, that is called as serotonin until full maturity tree may. Full maturity tree may. Then it will try to disperse for a longer period of time so that the success rate is more for these fruits or seeds. So this is another strategy that Red Sanders will employ for it to become this one. So main చూసినప్పుడు ఫస్ట్ ఐలో న్యూ సెట్ ఆఫ్ లీవ్స్ మన కడపలో ఏం చేస్తుంది జస్ట్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటది చదవండి ఫ్లెషెరా లీవ్ ప్రొడ్యూస్ బ్యూటిఫుల్ లాస్ట్ ఏంటది క్లోజ్ మీన్స్ ఇట్స్ లైక్ దాని యొక్క డెన్సిటీ ఇస్ వెరీ లెస్ ఇట్లా కొడితే పడిపోతుంది సో అందుకని తట్టుకోలేదు సో ముందు అందరికన్నా ముందు పడేస్తుంది అందరికన్నా లాస్ట్ లీవ్స్ ఇస్తుంది బట్ ఫ్రూట్ మెచ్యూరిటీ ఈస్ వెరీ షార్ట్ ఆఫ్ టైం సో బట్ ఆ ఉన్న ఎనర్జీని అంతా త్వరగా ఫ్లవర్ ఇచ్చి తర్వాత ఫ్రూట్ మెచ్యూర్ చేసుకుంటుంది సో ఈచ్ ప్లాంట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ స్ట్రాటజీ దిస్ కోకోస్పోరమ్ హ్యాస్ దిస్ రెడ్ శాండర్స్. It has a brief leaf fall, but leaf emergence is also brief. But flowering is for around extension period. So the flowering is also in such a way that bees activity after flowering. So it is synchronized. Bees activity versus the flowering of your red sanders is also synchronized so that the fertilization. Now, why is this? సెల్ఫ్ పాలినేటెడ్ జరిగింది కింద పడేస్తుంది క్రాస్ పాలినేటెడ్ మాత్రమే ఇన్సెక్ట్ కొంచెం జరిగినా కూడా ఫ్రూట్స్ అన్ని కింద పడేస్తుంది ఇన్సెక్ట్స్ ఫ్రీ ఫ్రూట్స్ని మంచిగా మీన్స్ ప్లాంట్స్ హ్యావ్ అ స్ట్రాటజీ. సో ఇకాలజీ ఏంటి అంటే ఫర్ ద సక్సెస్ ఆఫ్ ఎనీ యానిమల్ ఈజ్ టు ప్రొవైడ్ బెటర్ జీన్స్ టు ద నెక్స్ట్ జనరేషన్. అదే న్యాచురల్ సెలెక్షన్. ఎవల్యూషన్ ఏంటి నెక్స్ట్ జనరేషన్కి చేంజింగ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ కండిషన్స్కి నువ్వు బెటర్ జీన్స్ ఇవ్వడం. So in this way, Red Sanders gives better genes to the next generation, and it has become a predominant tree. So this is your different kind of barks. So ఎప్పుడన్నా మనం south of forest వెళ్ళినప్పుడు there are few prominent trees which respect to bark, especially Cocos chloroxylans area. దీనికన్నా thick bark, Red Sanders కన్నా thick bark. Ground fire అయితే కొంచెం లెస్ ఇంటెన్సిటీ ఫైర్ అయితే హ్యాపీగా దొరుకుతుంది. సో లైక్ క్లోరోజైలన్స్ అండ్ రెడ్ శాండర్స్. సో వై దిస్ ఒక్కసారి ఫైర్ వచ్చింది గ్రౌండ్ ఫైర్ వచ్చింది టచ్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది. దెన్ ఇట్ కెన్ ద సెరోటోనిన్ బార్క్ కెన్ హెల్ప్ ఓవర్కమ్ దోస్ లెస్ ఇంటెన్సిటీ. సో బట్ ఒక్కసారి తిరుపతిలో ఏం జరిగింది అంటే వాళ్ళకి ఫాస్ట్ స్టాఫ్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల అసలు ఫైర్స్ రాకుండా ట్రై చేశాడు అండ్ ఫైర్ వాల్స్ కట్టడం. సో లిటరల్ ఏమైతుంది ఇయర్ బై ఇయర్ రైజ్ అయ్యింది. ఒక్కసారి ఫైర్ ఇంటెన్స్ ఫైర్ వచ్చింది, ఎక్కువ చెట్టు చచ్చిపోయింది. దెన్ దే థాట్ ఇట్స్ నాట్ ద కరెక్ట్ వే. ఈ యొక్క డ్రై డెసిడ్యూస్ ఫారెస్ట్లో లెస్ ఇంటెన్సిటీ ఫైర్స్ చెట్లని పెంచు. దిస్ ఇస్ ద కాంపిటీషన్ బిట్వీన్ గ్రాస్ వర్సెస్ ట్రీ. లెస్ ఇంటెన్సిటీ ఫైర్స్ని న్యాచురల్ వేగానే దాన్ని వెళ్ళిపోతాయి. నువ్వు వీడియోస్ చేయడం తప్పు. అలా అని ఫారెస్ట్ ఫైర్ జరగకుండా చేయడం కూడా తప్పే. లో ఇంటెన్సిటీ గ్రౌండ్ ఫైర్స్ ఆల్ ట్రీస్ ఎస్పెషల్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ థిక్ bark will overcome this. So fire is an ecological factor in these forests for their success. So not only Red Sanders, like your Virginia and few other shops also. So just see this.
huge amount of fruiting activity, but majority will fall. Majority will fall down. It will keep aside and it can keep the fruits for a longer period of time. So these are the few strategies that Red Sanders, which we have studied. Then again, biotechnology aspects is stress syndrome, enzymes ఉండొచ్చు, genes ఉండొచ్చు, కొన్ని upregulate అవ్వచ్చు, కొన్ని downregulate అవ్వచ్చు, and a few other things, especially that heat stress, these ones. So, but అవన్నీ ఎత్తుకున్నా దానికి మెయిన్ ఎనిమీ ఎవరు? So this is the one. But for logging, major reason for is the reduction of the population, especially at the adult stage, because it has strategies to overcome at seedling stage, it has strategies to overcome at the sapling stage, it can live for a longer period of time, it can produce fruits under reproduction for a longer period of time. But problem is this one. So this is the hard one. They will extract this one. But దీంట్లో అసలు లేదు, చేతిలో అసలు వాడు ఏం చేయడు, వదిలేస్తాడు. మేము చాలా వరకు చూసిన ఫారెస్ట్ ఎట్లుంటే చిన్న ఇట్లా కట్ చేస్తాడు, చేసినప్పుడు దిస్ ఈస్ దేర్, హీ విల్ కట్. ఇఫ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఈస్ దేర్, హీ విల్ నాట్ దిస్ వన్స్. సో ఈ స్టేజ్లో కూడా వాడు మిగిలిపోయింది కూడా చైనా పడుకుంటున్నాడు. సో విత్ దిస్ Red Sanders have only few aspects of ecological, because there are many aspects. Photosynthetic efficiency, people can work. So కొన్ని instruments వస్తున్నాయి సార్, then microtome, leaf mass area. So there are few instruments which can do photosynthetic efficiency. So అది పెట్టగానే efficiency వస్తుంది. Leaf, when it is growing, how much is there? Temperature rise, it has reduced. So we can work it out. So leaf mass the increase of. So with this, ఒక చిన్న aspect fresh పెట్టమన్నాడు కాబట్టి biomimicry పెట్టాను. But this is full of general. This is full of general. What is this? An elephant. African or Asian? African elephant or Asian elephant? African elephant. Why? Because ears are larger in size in African elephant. The question comes why? So these are the first బాగా వేడి వచ్చినప్పుడు ఎక్కువ రేడియేషన్ చేయాల్సింటే ఎక్కడ నుంచి అవుతుంది? ఇయర్స్ నుంచి. సో కుక్కలు కానీ ఏదన్నా కొన్ని నిక్కబడి వస్తుంది, ఎందుకంటే దట్ కెన్స్ హూజ్ బ్లడ్ ఒక్కసారి హూజ్ అవుతుంది. సో హీట్ విల్ ఆల్సో బి రేడియేటెడ్. సో యాజ్ మోర్ దిస్ వన్స్, దీస్ వన్స్. సో ఆఫ్రికన్ ఎలిఫెంట్, ఏషియన్ ఎలిఫెంట్ మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఇంకొకటి, దంతాలు ఎవరుకుంటే మేల్గా ఫిమేల్గా, మేల్గా ఫిమేల్గా చెప్పండి మీరే. మేల్ గుడ్, కరెక్ట్ ఆన్సర్. బట్ ఇఫ్ యూ గో టు ఆఫ్రికా, బోత్ మేల్స్ అండ్ ఫిమేల్స్, because it is for Asian elephant only males. They are just incisors which can grow for these ones. Then these are the few things which we have to these ones. But I wrote that, what I wrote about trunk, it's a masterpiece of evolution made up of around 1 lakh muscles and around 1.5 meter. ఒక గడ్డి పోచని కట్ చేసి తీసుకోగలదు, 250 kg బరువును కూడా మోయగలదు. And this evolution has happened in elephant, and that is why it is success. It has a very good sense for hearing and smell, because it can sense before us, because it can see in infrasonics and this ones, and it will live for 70 years. So there is a famous Indialo R. Sukumaran, Indian Institute of Science, Bangalore, Center for Ecological Sciences lo ఆయన చదివాడు. ఆయన పార్ట్ ఆఫ్ థీసిస్లో ఏంటంటే ఒక దగ్గర ఎక్కువ ఎలిఫెంట్ బోన్స్ ఉన్నాయి, ఇండియన్ ఎలిఫెంట్ బోన్స్ ఉన్నాయి మొదమలగా. దెన్ క్వశ్చన్ కాన్సర్న్స్ ఎందుకు ఉన్నాయి? ఒకటి ఛాన్స్ ఏంటి, చంపేసి అక్కడ పడేయచ్చు. రెండోది ఎలిఫెంట్స్ తెలుసు, మేబీ నా టైం అయిపోయింది కానీ అవన్నీ అక్కడికి వెళ్ళిపోయింది. వాళ్ళ తాత చనిపోయినాడు, వాళ్ళ అబ్బాడు చనిపోయింది, అది నీ కూడా అక్కడికి పోతున్నాయి. అండ్ విత్ డేటా we proved that elephants know that my life is over. ఎట్లా మనకి వాళ్ళు ఎన్నిసార్లు ఊడిపోతాయి?
సార్ ఎలిఫెంట్కి 4-5 సార్లు ఉడిపోతాయి. 5 సార్లు ఉడిపోయిందంటే ఎలిఫెంట్కి అర్థమైంది. మన పని క్రాస్ తెలియలేదు. ఆ సిలికాన్ డెవలప్, ఆ సిలికాని అంత హార్ష్ సిలికానే డైజెస్ట్ చేసుకోవాలి. సో we think that my time is over and it goes to a place where it answers put the data. So it can. Then what is this? Our camel, shape of the design. So each and everything. So this size. So driest conditions. So ఒకసారి మనం ఫీల్డ్ వచ్చినప్పుడు కొన్ని మాయిశ్చర్ వస్తుంది బయటికి, అది కూడా పోకూడదని హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మాయిశ్చర్ తన బాడీలో ఉండాలి. దిస్ ఇస్ ద థింగ్ విచ్ విల్ డ్రై ఎయిర్, driest air will come out of the camel's nose. So this is one of the reason. And it has a tongue that is strong enough that it can eat the honey glands also. The camel eye lashes is such that ఇసుక మనం ఒక్కసారి మన అడ్డుపోయికి వెళ్తే ఇసుక కొడుతూ ఉంటారు కంటికి. బట్ camel lashes are such that it can overcome this. The camel feet are spongy enough that biped only that ఈజీగా ఇసుకలో కూడా వాక్ చేయగలరు. So the yellow color, shiny color, thick fur will protect it from the heat. So it is more efficient. So this is the biomimicry and అంటే యానిమల్స్ నుంచి మనం ఎలా మన యొక్క రీసెర్చ్ ముందుకు తీసుకెళ్ళచ్చు. సో పప్ ఫిషెస్ అని కొన్ని ఉంటాయి. ఎవరన్నా కిడ్నీ చదవాలి అన్న మోడల్స్ ఏంటి, పప్ ఫిషెస్ హై సెరింగ్ కండిషన్స్లో ఇస్తుంది. మనకు కాకుండా లెప్రసీ వచ్చేది ఒకే ఒక యానిమల్, ఆర్మడిల్లో, 9 బ్యాండెడ్ ఆర్మడిల్లో. సో మనం లెప్రసీ రాకుండా దాన్ని అంతరించినాము అంటే థ్యాంక్స్ టు armadillo, because that model has there. So that is your helping of this device. So camel can drink again how many 100 liters of water without harming his ones. Mana 4 glasses can ekkuta then their strategy is to overcome this one. So these are the few ecological adaptations. What is this? India lo unnaya ఇప్పుడు థ్యాంక్స్ టు మోడీ. బట్ నమీబియా నుంచి తీసుకొచ్చాం. బట్ దీని కజిన్ లిపోర్ట్స్ ఉంటాయి. బట్ నౌ బట్ చీతా ఈస్ ఇట్ కెన్ రీచ్ స్పీడ్ విత్ ఇన్ 2 seconds. బట్ 100 meters తర్వాత అది పరిగెత్తలేదు. దాని స్ట్రాటజీ ఏంటంటే ఫాస్ట్ బ్రేక్ అయితే దాన్ని కొట్టేయడం, తీసుకోవడం, అంతేగాని దాన్ని ఇట్ కెన్ ఈవెన్ యువర్ సెన్ బోర్డ్ క్యాన్ 100 meters 9.5 అయితే under 6 it can run. But it has a flip. That means the body is streamlined in such a way that it can run very fast. It is this one. But cheetah has weaker jaws, smaller teeth, వాటి కజిన్స్ ఇంకా క్యాట్స్తో చూసుకుంటే. అందుకని దాన్ని ఈజీగా మనం పెంచుకునేవాళ్ళు ఒకప్పుడు. అండ్ ఇన్బ్రీడింగ్ బాగా జరిగిపోయినప్పుడు సో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వన్ చీతా అండ్ అదర్ చీతా హ్యాస్ జెనెటికల్లీ రెడ్యూస్డ్ అన్నమాట. అంటే స్కిన్ చేసి ఇంకో స్కిన్కి ట్రాప్ చేసినా కూడా యాంటీబాడీస్ ఫామ్ అయ్యాయి. సో ఒక్క డిసీజ్ మొత్తం చీతా పాపులేషన్ అంతా ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోయింది. సో దిస్ ఇన్బ్రీడింగ్ హ్యాస్ లెడ్ టు దట్ పార్ట్. ecological aspects, that means it can run fast, catch the prey. ఇది పులిలా కూర్చొని అలా చేయదు. It can run fast and kill the prey. What is this? Enhance ఉండేదానికి దీనికి మన ఇండియా దానికి లాస్ట్ టైం అస్సాంలో కాజీరంగా నేషనల్ పార్క్లో ఎక్కువ ఉంటాయి. లాస్ట్